Don't you leave us in peace. It's a great day to praise the Lord. 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 Walking in the light of the Lord. It's a great day. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. What are we doing? Walking in the light of the Lord. Where are we walking? In the light. In the light. Yeah. It's a day to start. It's a great day to serve the Lord. It's a great day to serve the Lord. It's a great day to serve the Lord. Walking in the light of the Lord. Where are we going? In the light. In the light. Yeah. Cast your burdens unto Jesus, for He cares for you. Cast your burdens unto Jesus, for He cares for you. Higher, 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 higher. Where are we going? Higher, higher, lift Jesus higher. Lower, 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 lower. A little lower, lower, lower. Stand safe. Cast your burdens unto Jesus, for He cares for you. Cast your burdens unto Jesus, for He cares for you. Higher, 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 higher. Where are we going? Higher, higher, lift Jesus higher. Lower, 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 lower. A little lower, lower, lower. Stand safe for the last time. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of the Lord. Where are we walking? Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Yeah. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Yeah. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. Jesus, thank you, Lord. Hallelujah. 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 Yes, Lord. We want to bless your name. We want to bless you. I think we've had such a fantastic time of praise and worship. Thanks to Don and the worship team here. Fantastic, smashing time. Invite our speaker for the day. Today we have a very young, smart, dashing man of God. He's a professor in philosophy and teaches at the Government Law College in Mumbai, which is under Mumbai University. He comes from a staunch Muslim background.
he was brought up in a strong Muslim household. And it was only in 1995 that his brother experienced Jesus through a very supernatural circumstance. It was one of those divine interventions that got his brother to know about Jesus. This was in 1995. And then our speaker, who today is Peter Akbar, was then Muhammad Akbar. He was one of those very radical minded guys, very radical views about Christianity, strongly opposing views about Christianity, and would oppose any form of Christian expression. He began to question his understanding of Christ after his brother accepted the Lord. And in his search, Peter was a very, very, thinking kind of a person. So he wouldn't just accept the Lord. Divine occurrences and all were fine, but he wouldn't accept the Lord just like that. So being a very thinking person, he sought very hard to find the Lord. And he did find the Lord and experienced the Lord. And the moment he experienced the Lord, from that moment onwards, he dedicated his life to sharing the gospel and building the kingdom of God. And this effort he decided to do specifically focused on sharing the gospel to the Islamic world, not to harmless Christians like us who are sitting in the room. Okay? Any of us ready to go with him and share the gospel? Johnson Market, Friday tomorrow, Jumme ka din mein. Okay. 1998 to 2005 was a very, very important time in Peter's life, where he was working, doing grassroots level work, planting churches. He was one of those guys possessed by the Lord with a fire in his belly, couldn't stop doing work for the Lord. He was going all over the place planting churches. And 2005 onwards, he has been traveling the world, working across churches, being invited by churches across different parts of the world. And he's been specifically working on encouraging churches, training churches, and equipping churches on reaching out to the Muslim brothers. They are by far the most unreached. Today, we have him here with us today. He's going to be talking to us right through today. He comes also, the other things that Peter's involved with, being an extremely well-read person. He's done a BA in English literature, an MA in philosophy. He's also doing a PhD right now. He's also got several other degrees which in Christian studies and apologetics and things like that. So, and a person who's always reading and equipping himself for that battle. Today he also he finds all his learnings to be extremely useful in reaching out to intellectuals, people across different forums. He sets up forums for dialogue and debate as well. So there are a lot of intellectuals like him who won't just accept the gospel by divine intervention. They need to, look into proof and substance of things. So he works on a lot of forums, and he also organizes debates to defend the gospel. So, brothers and sisters, put your hands together for Peter Akbar. I got a chance to meet Peter Akbar in the month of May when I was attending one training program, a leadership training program. He happened to be my faculty over there. And that session that I attended of Peter Akbar did something to me which I think has turned my life upside down in many ways. So today my earnest prayer would be that it does the same to each one of you. Thank you and God bless.
That's a heavy introduction of mine, right? Yeah. I am that kind of a nut who wouldn't crack easily. There are people, ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನರಿದ್ದಾರೆ. there are people, when we look into the Gospels, it is written, there are people who were looking for a miracle in their life. ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ನಾವು ಅವಲೋಕಿಸಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಹಲವಾರು ಜನರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. And then Jesus did miracle. ಎಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಆ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. And in the same Gospels, there were people who were looking for intellectual answers. ಅದೇ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾನುಷಿಕವಾದ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ನೋಡುವಂಥ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಾಣುವವರು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಜನರಿದ್ದಾರೆ. The blind man on the road over there, ಅಲ್ಲಿರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕುರುಡ ಮನುಷ್ಯನು asking, Son of David, heal me. And Jesus turned and healed him. ದಾವೀದ ಕುಲಪುತ್ರನೇ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ, ನನ್ನನ್ನು ಸೌಖ್ಯ ಮಾಡಿರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆತ ಸೌಖ್ಯ ಹೊಂದಿದನು. But there was this person comes in the night to meet Jesus, Nicodemus. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಕೋದೇಮನು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಬಂದನು. The conversation that Jesus had with him was very much theological and intellectual. ಆತನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ತಾತ್ವಿಕವಾದಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ಅವಲೋಕಿಸುತ್ತಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಪರಾಂಬರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. Amen and amen, that we have a God who satisfies your mind and quenches your thirst. ಹೌದು ಹೌದು, ನಿಜವಾಗಿ ಹೌದು, ನಮಗೊಬ್ಬ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಹ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನ ಸಂತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. I'll keep my testimony to the end. ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ನಾನು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. Today I'll be taking 3 sessions. ಈ ದಿನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 3 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದೇನೆ. The first session, ಮೊದಲನೆಯ ಕಾರ್ಯವಿದಾಗಿದೆ. I'll be sharing with you on seeking God. ದೇವರನ್ನ ಹುಡುಕುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇವೆ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಿಗೆ. The second session, ಎರಡನೆಯದಾಗಿ experiencing God. ಯೇಸುವನ್ ದೇವರನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಯಲಿದ್ದೇವೆ. Third session, ಮೂರನೆಯದಾಗಿ reaching the world. ಈ ಲೋಕವನ್ನ ತಲುಪುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. Seeking God, ದೇವರನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು, experiencing Him, ದೇವರನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದು, and then reaching the world. ಈ ಲೋಕವನ್ನ ತಲುಪುವುದು. And then at the end I'll be sharing my testimony. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಇಡಲಿದ್ದೇನೆ. Okay. ಆಯ್ತಾ? With our first session, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ it is about seeking God. ದೇವರನ್ನ ಹುಡುಕುವುದರ ಬಗ್ಗಿದೆ. Before that, ದೇವರಿಗಿಂತಲೂ ಮೊದಲು I want to pose a question to you. ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. Can we have a religion without God? ದೇವರಿಲ್ಲದಂತಹ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಇದೆಯೇ? Can we have a religion without God? ದೇವರು ಇಲ್ಲದಂತಹ ಧರ್ಮ ಯಾವುದಾದರೂ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೇ? How many of you say no? ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕೈ ಮೇಲೆತ್ರಿ. Okay. How many of you say I don't know? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕೈ ಮೇಲೆತ್ತಿ. How many of you say yes, there can be religion without God? ಹೌದು, ನನ್ ದೇವರಿಲ್ಲದಂತಹ ಧರ್ಮ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ? ಕೈ ಮೇಲೆತ್ತಿ. I wonder many of you are not neither in any of these categories. ಈ ಮೂರರಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. You have any other alternative? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ? Any other position that I haven't named it? ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಧರ್ಮಗಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, if there is, that's fine. But I'll tell you, we can have a religion without God. We can have a religion without God. ದೇವರಿಲ್ಲದಂತಹ ಧರ್ಮವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರಬಹುದು. Since
I am well versed with Indian philosophies, Eastern philosophies, and Western philosophies. Within our Indian philosophy, we have three religions like that who are atheistic in nature, but they are religions. ನಾನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪೌರಾತ್ಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಈ ದೇವರಿಲ್ಲದಂತಹ ಧರ್ಮವೂ ಕೂಡ ಇದೆ. There is Buddhism. ಅಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಇದೆ. It is an atheistic religion. ಅದು ಒಂದು ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. They don't have God. ಅವರಿಗೆ ದೇವರಿಲ್ಲ. They don't even have the concept of soul. They don't have the concept of soul or spirit. ಅವರಿಗೆ ಆ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಬಗ್ಗಿನ ಯೋಜನೆಯಾಗಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. But they are still a religion. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಧರ್ಮವಿದೆ. They have rules and regulations for their life. ಅವರ ಬಾಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳು ಇವೆ. They have their traditions. ಅವರಿಗೆ ಅವರದೇ ಆದಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಿದೆ. They have their rituals. ಅವರಿಗೆ ಅವರದೇ ಆದಂತಹ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಿವೆ. Ritual is the things that they do on habitual basis. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳಿವೆ. You can help him. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. There is another religion called Jainism. ಮತ್ತೊಂದು ಧರ್ಮವಿದೆ, ಜೈನ ಧರ್ಮ. Even they don't have concept of God. ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ. They have values. ಅವರಿಗೆ ಅವರದೇ ಆದಂತಹ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳಿದೆ. They have various systems. ಅವರಿಗೆ ಅವರದೇ ಆದಂತಹ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ನಿಯಮಗಳಿದೆ. And there is one more hedonistic philosophy that is called Charvakas. ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವರ್ಗೀಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೆ. Hedonists are very worldly minded people. ಈ ಲೌಕಿಕವಾದಂತಹ ಮನಸ್ಸಿರುವಂತಹ ಯೋಚನೆ ಇರುವಂತಹ ಜನಗಳು. Even they are considered to be a religion. ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ These are the religions without God. ಈ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ದೇವರಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವೆ. Don't be surprised. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಡಿ. There are many Christians who are following a religion without God. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಹಲವಾರು ಕ್ರೈಸ್ತರಿದ್ದಾರೆ, ದೇವರಿಲ್ಲದೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಿಸುವವರು. That's the point I was trying to make. ಅದೇ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಲು ನಾನು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. Matthew chapter 15. ಮತ್ತಾಯನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. You have your Bibles with you? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೈಬಲ್ ಇದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. If you don't have, please buy one. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೈಬಲ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಿರಿ. Matthew chapter 15. ಮತ್ತಾಯನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ From verse 1 1ರಿಂದ ವಾಕ್ಯಗಳು to verse 20. 20ರವರೆಗೆ ನಾವು ಓದಿದರೆ It's a long passage. ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳಿವೆ ಅಲ್ಲಿ. But I'm going to read from verse 1 to 9. ನಾನು 1ರಿಂದ 9ರವರೆಗಿನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ಓದಲಿದ್ದೇನೆ. Then these Pharisees and scribes came to Jesus from Jerusalem and said, ಬಳಿಕ ಜೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಫರಿಸಾಯರು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, why do your disciples break the tradition of the elders? ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ಬಂದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನ ಮೀರುವುದೇಕೆ? Why? For they do not wash their hands when they eat. ಅವರು ಊಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಶುದ್ಧಾಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೈ ತೆಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಊಟ ಮಾಡುವುದೇಕೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. Jesus answered them, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಯೇಸು ಹೀಗೆಂದರು, why do you break the commandment of God for the sake of your tradition? ನಿಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸಲುವಾಗಿ ನೀವು ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೀರುತ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದೇಕೆ? For God commanded, honor your father and your mother, and whoever reviles father or mother must surely die. But you say, if anyone tells his father or his mother, what you would have gained from me is given to God, he need not honor his father. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ತಂದೆಗಾಗಲಿ ತಾಯಿಗಾಗಲಿ ಶಾಪ ಹಾಕುವವನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆ ಇದೆ. ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿಗೆ ನನ್ನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕದ್ದು ದೇವರಿಗೆ ಮುಡಿಪು ಎಂದು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟರೆ ಮುಗಿಯಿತು, ಇನ್ನು ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೋಧಿಸುತ್ತೀರಿ. ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸಲುವಾಗಿ
ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೇ ನಿರರ್ಥಕ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. So for the sake of your tradition, you have made void the word of God, you hypocrites. Well did Isaiah prophesy of you when he said, "This people honors me with their lips, but their heart is far from me. In vain do they worship me, teaching as doctrines the commandments of men." ಇನ್ನು ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೋಧಿಸುತ್ತೀರಿ. ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸಲುವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನೇ ನಿರರ್ಥಕವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಕಪಟಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯೆಶಾಯನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಬರಿಯ ಮಾತಿನ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನೀಯುತ್ತ, ಹೃದಯವನ್ನು ದೂರವಿರಿಸುತ್ತಾ, ನರಕಲ್ಪಿತ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನೇ ದೇವ ವಾಕ್ಯವೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಜನರು ಎನಗೆ ಮಾಡುವ ಆರಾಧನೆ ವ್ಯರ್ಥ ಎಂದರು. So the point I was trying to make earlier was that you can follow a particular tradition without ever bothering about the person God. ನೀವು ದೇವರ ಮುಖ್ಯತ್ವ ಕೊಡದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ವ್ಯರ್ಥ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒತ್ತಿ ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಲಿದ್ದೇನೆ. Now these Pharisees and scribes, they have come to Jesus Christ and they were questioning him. ಈ ಫರಿಸಾಯರು ಮತ್ತು ಯಹೂದ್ಯರು ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು, ಯೇಸುವಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. Why do your disciples break tradition? ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಮೀರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏಕೆ, ಅದು ಏಕೆ, ಇದು ಏಕೆ ಎಂದು ಬರಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೇ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. People are so much obsessed with a tradition and they have forgotten God. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನ ಅತಿಯಾಗಿ ಜನರು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ದೇವರನ್ನೇ ಅವರು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. That's why I was asking you a question. ಆದುದರಿಂದಲೇ ನಾನು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ. Can we have a religion without God? Yes, of course. ನಾವು ದೇವರಿಲ್ಲದಂತ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಇದೆ ಎಂದು ಕೇಳುವಾಗ ಹೌದು, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. You can have everything. You can have rituals, you can have traditions, you can do everything that you want to do, yet you can be very far from God. ನೀವು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಅದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. If we keep emphasizing the tradition and rituals, it won't be long that these traditions and rituals will become your God. ನಾವು ದೇವರು ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ದೇವರಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದ್ದಾದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತವೆ ಅಷ್ಟೇ. Are you with me? ನನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದೀರಾ? Are you listening? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? I grew up learning Islam. ನಾನು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸಿಸಿ ಬೆಳೆದವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. I wasn't born in a Christian family. ನಾನು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಅಲ್ಲ. You keep a watch on it. So, I didn't know Bible, but I have been following a religion, but I haven't experienced God. ನನಗೆ ಬೈಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. Tradition of man separates man from God. ಮನುಷ್ಯನ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. One person puts it like this. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈ ರೀತಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. Every age has its own characteristics. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಗುಣ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿರುತ್ತದೆ. When he is talking about age, it's not talking about an individual's age, but he was talking about every generation. ಆತ ಈ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಆತ ಶತಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. Right now we are in an age of religious complexity. ಈಗ ನಾವು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವಂತಹ ಒಂದು
ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. The simplicity which is in Christ is rarely found among us. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯತನವು ನಾವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. What he is trying to say is that the person of Christ is very far from us, and we have become so engrossed in activities, organizations and programs. ನಾವು ಆತ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಗುಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಕಥೆಯ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುರಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ You ದುಃಖದಿಂದ. are so obsessed with following rituals and traditions, but don't you understand that you are very far from me? ನೀವು ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ನೀವು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲವಾ ಎಂದು ದೇವರ ಆ ಯೇಸುವಿನ ಮನಸ್ಸು ಮುರಿದು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. Don't you know that your heart is very far from me? ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೇ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ದೇವರಿಂದ ದೂರವಿದೆ? You are using your lips and saying all those words, but your hearts are very far from me. ನಿಮ್ಮ ತುಟಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನೀವು ಬರೀ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೇವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. And some people who come to Jesus, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದವರು, they seek God. Actually their focus is not on God, but the other things that he is going to give. ಅವರು ದೇವರನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಅವರ ಪೂರ್ಣ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ದೇವರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅವರ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಈ ಲೌಕಿಕವಾದಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿತ್ತು. I'll come to that in sometime later. I'll come to that aspect sometime later. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. But at this time I want to focus on seeking God. ನಾನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದೇವರನ್ನ ಹುಡುಕುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. Seeking God and God alone. ದೇವರನ್ನ ಹುಡುಕುವುದು ಅಂದರೆ ಬರೀ ದೇವರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹುಡುಕುವುದಾಗಿದೆ. When you seek God and some other thing, ಯಾವಾಗ ನೀನು ದೇವರನ್ನ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಒಂದನ್ನ ಹುಡುಕಲು ಹೋಗುತ್ತೀಯೋ, that prevents you from finding God. ಅದು ದೇವರಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. Whatever you are attaching with a conjunction called and, that will prevent you from finding Christ or seeking God. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಂಬಂತ ಆ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನ ನೀನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ನೀನು ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೀಯೇ. In this and lies our great woe. ಈ ಮತ್ತು ಎಂಬಂತಹ ಪದದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನಗಳು ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. When we remove this and part, A and D, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ಮತ್ತು ಎಂಬಂತದನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದು ಎಸೆಯುವಾಗ, then we are focused only on Jesus. ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. We shall soon find Jesus. ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನಾವು ಯೇಸುವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. John chapter 17 verse 3 says, ಯೋಹಾನನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 3ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು this is ಓದುತ್ತೇವೆ, life eternal. This is life eternal, that they may know thee, the only true God, and Jesus Christ whom thou hast sent. ಏಕೈಕ ನಿಜ ದೇವರಾದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ನಿತ್ಯ ಜೀವ. Now people are more interested in introducing to religion. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ಬರೀ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸುತ್ತಾ ಬಾಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. People are more interested in introducing to rituals. ಜನಗಳು ಈ ಲೌಕಿಕವಾದಂತಹ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. But the person Jesus has not been introduced. ಆದರೆ ಯೇಸುವಿನ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. The God of the universe is far away. ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಾರೆ. But the fundamental purpose in John chapter 17 verse 3 says, this is life eternal. Life eternal. What is eternal life? Eternal life is nothing but knowing him. ಯೋಹಾನ 17:3 ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವರು
ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಅಂತಂದರೆ ಏಕೈಕ ದೇವರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಜೀವನ. That is life eternal. ಅದೇ ಜೀವನ. That we may know him. What we will be doing eternities of eternities when we are with Christ is we will be knowing him. ನಾವು ತಲಾಂತರಗಳಿಂದ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. The whole transaction of religious conversion has been made so mechanical and spiritless that, okay, do you want to be saved? Okay, these are the things that you need to do, then you are saved. ನಾವು ಅನುಸರಿಸುವಂತ ಈ ಧರ್ಮ ಎಂಬಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಬರಿದೆ ಒಂದು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ದಿನನಿತ್ಯಲು ನೀನು ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿದೆ. Most of the time it's becoming so mechanical and spiritless. God is absent from all the affairs. ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಾಗ ನಾವು ಯಾಂತ್ರಿಕವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆಯೇ ವಿನಃ ದೇವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಬಲು ದೂರ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. We are called by God to know him. ನಾವು ದೇವರಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ದೇವರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು. Today people are interested in knowing various subjects. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಜನಗಳು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಹಲವಾರು ತರದ ಪಠ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಆಶಿಸುತ್ತಾರೆ. People want to know many things. ಜನಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ. But they don't want to know the creator of the universe. ಆದರೆ ಆ ಜನರು ಈ ಲೋಕವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ದೇವರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಸೋತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. Seeking Jesus should be our primary goal. ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನ ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. All social interaction or intercourse between human beings is a response of personality to personality. Means in our day-to-day lives, our intercourse, our interaction is between personality to personality. ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಾಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುವಾಗ ನಾವು ಆ ದೇವರನ್ನ ಮುಖ್ಯತ್ವ ಕೊಟ್ಟು ಆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ನಾವು ಆ ದೇವರನ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಬಾಳಬೇಕಾಗಿದೆ. Our intercourse between knowing personality to personality should move towards the higher goals where we are knowing a higher personality. ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀವಿಯೋ ಅದು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ದೇವರ ಆ ಈರವನ್ನ ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು. Why do I say that? ಯಾಕೆ ನಾನು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆಂದರೆ, who can you know? ನೀವು ಯಾರನ್ನ ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ? You can know a person, a personality. ನೀವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀವು ಆತನನ್ನ ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ. The Bible says God is person. ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ದೇವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು. Now when it says person, it's not talking about like human beings. ನಾನು ವ್ಯಕ್ತಿ ಎನ್ನುವಾಗ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ನಾನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ದೇವರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. The Bible says that he is the highest personality, deserves to be known. ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ ದೇವರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಅತಿ ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. So our seeking God should be God alone and Christ alone. ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಬರೀ ದೇವರನ್ನ ಮಾತ್ರ, ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹುಡುಕುವವರಾಗಬೇಕು. Because Jesus says all the aim of your life is just to know me. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಇಡೀ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. I don't know whether you like poems. I don't know whether you like poems. ನಿಮಗೆ ಈ ಕವನಗಳಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. The author of quaint old English classic, The Cloud of Unknowing, teaches us how to seek God alone without and. ಹಳೆಯ ಒಬ್ಬ ಕವನಗಾರ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಮತ್ತು ಎಂಬಂತ ಪದ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬೇಕು.
ಎಂದು. Because I'm a student of English literature also, I'm very fond of literature. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಅತಿಯಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು. The poem goes like this: Lift up thine heart unto God with a meek stirring of love, and mean himself and none of his goods, and thereto look thee loath to think on aught but God himself, so that not work in thy wit nor in thy will, but only God himself. This is the work of the soul that most pleaseth God. In its entirety, what he is trying to say is, I'll help you out. What he is trying to say is that seek God, not his goods, and him alone. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುವಂತ ವಾಕ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ, ನೀವು ದೇವರನ್ನ ಹುಡುಕಿರಿ, ದೇವರನ್ನ ಮಾತ್ರ, ಅಥವಾ ಆತನ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಬೇಡಿ. Now there is a possibility here. Even people in the charismatic circles, ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳಿದೆ. ಈ ಕರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವವರು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಕೂಡ people seek gifts more than God. ದೇವರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಇರುವಂತ ಗಿಫ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹುಡುಕುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. People seek blessings more than God. ಜನಗಳು ಸಂದೇಶಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಡೆ ಹೋಗುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. People seek every other thing than God himself. ನಾನಾ ರೀತಿಯ ತಲೆಂತುಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಡೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ. I'm not against it. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. Because I myself look for the spiritual gifts. ನಾನು ನನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂತ ಅಂತ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. But I am not obsessed with these gifts. ನಾನು ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನೇ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳಲ್ಲೇ ಮಗ್ನರಾಗಿಲ್ಲ. My focus is God himself. ಆದರೆ ನನ್ನ ಗುರಿ ದೇವರು ಒಬ್ಬರೇ. God himself and he alone. ನನ್ನ ಗುರಿ ಏನಂದ್ರೆ ದೇವರು ಅವರೊಬ್ಬರು ಮಾತ್ರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. So idolatry can happen in any area. Idolatry can happen in any area. Idolatry idolatry, okay. Like you have. ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತ ಕೆಲವು ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆಗಳು ಅಂದರೆ ಆ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಾನು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. So man, the moment you add something God and something else, you are again distanced from God. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಆ ಮತ್ತು ಎಂಬಂತ ಒಂದು ಕೊಂಡಿಯನ್ನ ತನ್ನ ಮತ್ತು ದೇವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಾಗ ಆತ ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. In 1 Chronicles chapter 28 verse 9, 1 Chronicles, ಪೂರ್ವಕಾಲ ಇತಿಹಾಸ, ಮೊದಲನೆಯ ಪೂರ್ವಕಾಲ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ 28ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. 1 Chronicles is somewhere between Genesis and Revelation. ಪೂರ್ವಕಾಲ ಇತಿಹಾಸ, ಆದಿಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದೆ, ಹುಡುಕಿ ನೋಡಿ. At the end of David's life, ಆ ದಾವೀದನ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಘಟನೆ ಇದು. he fought so many wars. ಆತ ತನ್ನ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದವನಾಗಿದ್ದನು. He had seen ups and downs of his life. ಅವನ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಏರು ಇಳಿತಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದವನಾಗಿದ್ದನು. He experienced sorrow and joy. ಆತ ತನ್ನ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದವನಾಗಿದ್ದನು. He experienced poverty and rich. ಆತ ತನ್ನ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಬಡತನವನ್ನು ಮತ್ತು ಸಿರಿತನವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದವನಾಗಿದ್ದನು. He experienced victory and defeat. ಆತ ತನ್ನ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಮತ್ತು ಗೆಲುವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದವನಾಗಿದ್ದನು. He experienced all. ಆತ ತನ್ನ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದವನಾಗಿದ್ದನು. At the end of his life, he is instructing his son Solomon. ಆತ ತನ್ನ ಬಾಳಿನ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ
ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತನ್ನ ಅನುಭವದ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Chapter 28 verse 9 says, 28ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, and you, Solomon, my son, know the God of your father and serve him with a whole heart and with a willing mind. For the Lord searches all hearts and understands every plan and thought. Now the first instruction that David is giving to Solomon is, know the God of your father. Know him. ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಮಗ ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸೂಚನೆ ಇದಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಸೊಲೊಮೋನನೇ, ನೀನಂತೂ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇವರನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸು. ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಎಲ್ಲ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸುವವರು, ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಅವರನ್ನು ಅರಸಿದರೆ ಅವರು ನಿನಗೆ ಸಿಗುವರು, ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ತಳ್ಳಿ ಬಿಡುವರು. The first thing that he says, know the God of your father. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರನ್ನು ನೀನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೋ. ಇದನ್ನ ಒತ್ತಿ ತನ್ನ ಮಗ ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ದಾವೀದ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. Try to know him, know God. ದೇವರನ್ನ ಕಂಡುಕೋ, ದೇವರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೋ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. Second, he goes further and says, serve him with a whole heart and with a willing mind. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಆತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸು ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. Now you see, he is driving the whole attention to the person of God. ಆತನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಜೀವನ ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ. Know him, serve him with a whole heart, with a willing mind. ಆತನನ್ನ ನೀನು ನೋಡು, ಆತನನ್ನ ಕಂಡುಕೋ, ಆತನನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡು ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. Now willing mind, what is he saying is that I have done so many mistakes, but the thing is, when I know him, when I blindly follow him, no matter however he is leading me, the end result is victory. ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಅರ್ಥ ಇದೇ ಆಗಿದೆ. ಮಗನೇ, ನಾನು ನನ್ನ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಾರಿ ದೇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ದೂರವಾಗಿ ಹಲವಾರು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಮಗನೇ, ನೀನು ದೂರ ಹೋಗಬೇಡ, ನೀನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ದೇವರನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೋ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜೀವಿಸು, ಮನಸ್ಸಿನ ಪೂರ್ತಿ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಇರಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. So serve him with a whole heart, with a willing mind. ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯ, ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸು, ಪೂರ್ಣ ಆತ್ಮದಿಂದ ಅವರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. And then he says, for the Lord searches all hearts and understands every plan and thought. ಆಗ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ದೇವರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲವೂ ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಿನ್ನ ಯೋಚನೆಗಳು ಕೂಡ ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. You know, here David says, God searches all hearts. Don't you remember in Psalms he says, oh Lord, search me. He says, oh Lord, search me and see if there is something in me. So he knows, David knows that he searches all hearts. ದಾವೀದ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ದೇವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೃದಯಗಳನ್ನ ಹುಡುಕುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ನಾವು, ದೇವರೇ ನೀವು ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೇಳಬೇಕಾದಂತ ಅಗತ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಆತ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ನೋಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. So David is instructing, first of all, you know him. ದಾವೀದ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಿಗೆ ನೀನು ಆತನನ್ನ ತಿಳಿದುಕೋ, you serve him. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡು, with a willing heart, willing mind. ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ, ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ. Because he searches all hearts. He knows everything, even your thoughts. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೃದಯಗಳನ್ನ ಹುಡುಕುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. And then if you seek him, he will be found by you. ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ಆತನನ್ನ ಹುಡುಕಿದರೆ ನೀನು ಆತನನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯೇ. Now there are many psalms, he says, oh Lord, how long you will be silent. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನ ಹೇಳುವುದನ್ನ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಓ ದೇವರೇ, ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನೂ ನೀನು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೀಯಲ್ಲ ಅಂದು. Enemies are rising on me. ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಶತ್ರುಗಳ ಕಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. There are many times when he was going through troubles and trials and all those ups and downs.
ಈ ರೀತಿಯ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಕಷ್ಟಗಳು, ದುಃಖಗಳು, ಏರಿಳಿತಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ, sometimes the life was so dry. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬರದ ಜೀವನವಿದ್ದಂತೆ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, But with the end of every experience, he realized the truth. The moment I seek him, I'll find him. ಇವುಗಳೆಲ್ಲವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆತನನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತೀರೋ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. And then he is instructing, with your whole heart, seek him and you will find him. ಆದುದರಿಂದ ಆತ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ನೀನು ಆತನನ್ನ ಹುಡುಕು, ಆತನೊಬ್ಬನಿಗೆ ನೀನು ಸೇವೆ ಮಾಡು. Jeremiah chapter 29 verse 11 to 14. ಯೆರೆಮೀಯ 29ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ರಿಂದ 14ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ. It says, Jeremiah 29 verse 11 to 14, it says, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans of welfare and not for evil, to give you a future and a hope. Then you will call upon me and come and pray to me, and I will hear you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. ಯೆರೆಮೀಯ 29:11ರಿಂದ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಇಂಥ ಗತಿ ಬರಲಿ ಎಂದಲ್ಲ, ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರಲಿ ಎಂದೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾತ್ರ ಬಲ್ಲೆ. ಅವು ಅಹಿತ ಯೋಚನೆಗಳೇನು ಅಲ್ಲ, ಹಿತಕರವಾದ ಯೋಚನೆಗಳೇ. ನೀವು ನನಗೆ ಮೊರೆ ಇಡುವಿರಿ, ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಬರುವಿರಿ, ನಾನು ಕಿವಿಗೊಡುವೆನು. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕುವಿರಿ, ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹುಡುಕಿದಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಹೌದು, ನಾನು ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವೆನು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದುರಾವಸ್ಥೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸುವೆನು. Now here the Lord says, I have plans for you. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಇದೆ, and my plans are good for you. ನನ್ನ ಯೋಚನೆಗಳು ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿದೆ. Then you will call upon me and come and pray to me. ನೀನು ಯಾವಾಗ ನನಗೆ ಕೂಗಿ ಮೊರೆ ಇಡುತ್ತೀಯೋ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಬರುತ್ತೀಯೋ, and God promises that I'll hear you. ಆಗ ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಆ ಮೊರೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತೇನೆ. And then he says, you will seek me. ಮುಂದುವರಿಸಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತೀಯೋ, and you will find me. ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತೀಯ. When you seek me with all your heart, I will be found by you, ನಿನ್ನ declares the ಪೂರ್ಣ Lord. ಹೃದಯದಿಂದ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತೀಯ ಎಂದು ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. Seeking Jesus is the primary goal of our lives. ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಇದಾಗಬೇಕು, ಯೇಸುವನ್ನ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹುಡುಕುವುದು. Seeking Jesus is our primary goal. ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಗುರಿ ಯೇಸುವನ್ನ ಹುಡುಕುವುದಾಗಿರಬೇಕು. Seeking God himself is our goal. ದೇವರನ್ನ ಹುಡುಕುವುದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. In the New Testament, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ we are called the generations of priests. ನಮ್ಮನ್ನ ರಾಜ ಯಾಜಕರೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. Now what is the function of the priest? ಒಬ್ಬ ಯಾಜಕನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳೇನು? The function of the priest is to see God day and night. ಒಬ್ಬ ಯಾಜಕನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ದೇವರನ್ನ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಹುಡುಕುವುದೇ ಆಗಿದೆ. When God was distributing the land to the Israelites after leading them from Egypt, when God was distributing the land, ಯಾವಾಗ ದೇವರು ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದರು, God said to Levites, ಆಗ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದರು, you will have no portion of the land. ನಿಮಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿಯ ಭಾಗ ಇರಬಾರದು. They might have felt upset. ಆವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಬೇಸರವಾಯಿತು. Aren't we tribe along with all the other tribes? ಈ ಎಲ್ಲ ಕುಲಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕುಲವಲ್ಲವೇ? How come we don't have the land? ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? How are we going to survive? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಬದುಕುವ ಬಗೆ ಹೇಗೆ? It's unfair. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? God says, ಆಗ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, I am your inheritance and portion. ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ಪಾಲುದಾರ ಎಂದು ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. Levites understood, if I have you, I have everything. ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಆಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ನನಗೆ ದೇವರು ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ.
If I have you, I have everything. ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನದಾಗುತ್ತೆ. I work as a professor. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. It's not a permanent job. ಅದು ನನಗೆ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. I teach from college to college. ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. I am paid by hours. ನನಗೆ ಗಂಟೆಗೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಎಂದು ಸಂಬಳವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. I live in a rented house, very small house. ನಾನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬಾಡಿಗೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಸಿಸುತ್ತೇನೆ. It's called one room kitchen in Mumbai. ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಮ್ ಕಿಚನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. And I don't know where my next meal comes. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲಿದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. And I don't know who's going to shoot me on the way. ನನಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗುಂಡೊಡೆದು ಸಾಯಿಸ್ತಾರೋ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. As people are already in search of me. ಈಗಾಗಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Because I am training churches how to reach Muslims. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಧರ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದೆಂದು. But you need to understand the principle. ಆದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. If I leave my life for Christ, ನನ್ನ ಬಾಳನ್ನ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾಗ, if I leave it for him, he takes the responsibility. ನಾನು ನನ್ನ ಬಾಳನ್ನ ಆತನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಆತ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. If I have him, I have everything. ನನಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. Are you with me? Having God is having everything. ದೇವರನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು. You live your life for Christ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಾಳನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದು. He protects you. He protects you. ಆಗ ಆತ ನಿಮಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. I don't know how many of you experience persecutions. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಶೋಧನೆಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಇದ್ದೀರಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Maybe you are in very, like David said, you are in comfort zone. ದಾವೀದ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರಬಹುದು. But in the last session I'm going to talk about this more, how we are going out over there and reaching the people for Christ. ನಾನು ಕಳೆದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಾವು ತಲುಪಿಸಲು ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಾನು ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. But in this session I want to tell you that let our focus be Jesus and Jesus alone. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಯೇಸು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹುಡುಕಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. I might have money or not, that's not an issue. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲಿ ಅದೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಅಲ್ಲ. If I am gifted or not gifted, that's another story. ನನಗೆ ದೇವರ ಕೊಡುಗೆ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. Whatever I may have or I may not have, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲಿ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. I don't look at the hand of God. ನಾನು ನನ್ನ ದೇವರ ಈ ಕೈಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ I look at his face. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. When you look at the hand, ಅವರ ಕೈಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ you will be always looking what he is going to give me. ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. In John chapter 6, ಯೋಹಾನನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ verse 22, 22ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ. there is a whole story. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ, ಕತೆ ಇದೆ. ಪುವರ್ ಗೈ. If you have him, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್. people were searching Jesus Christ. ಜನಗಳು ದೇವರನ್ನ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. Early in the morning, people saw there's no Jesus over there. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯೇಸುವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. And they saw ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ disciples left in some boats. ಅಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರು ದೋಣಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರು. And Jesus didn't use a boat. ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಆ ದೋಣಿಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ. So all the people got into some boats and they crossed over and they were searching for Jesus. ಆ ದೋಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಅವರು ಯೇಸುವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು.
We will wonder, wow, so hungry for God. They are seeking Jesus. ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಳವಾಗಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. But Jesus says, you are seeking me because you ate the bread. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರೋದು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುವಷ್ಟು ಅಂತ. Are we in such a position? ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವಾ? You are in the revival meeting so that you will have gift of prophecy. When you prophesy, people will say, wow, he is a powerful person, man. ನೀವು ಈ ಉಜ್ಜೀವನದ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆಯ ವರವಿರುವಾಗ ಜನಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ವಾವ್, ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. Is that what you are seeking? ಅದನ್ನ ನೀವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? I am not against prophecy. I myself ನಾನು prophesy. ಪ್ರವಾದನೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವವನಲ್ಲ. I myself prophesy. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. I feel like prophesying now. ಎಸ್ ಎಸ್. Now you see, there is an intent deep within ourselves that we might look for that spiritual glorification somewhere in the areas. ಆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹುಡುಕುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಸೆಳೆತ ಇರಬೇಕು. Maybe that can become your bread that you are looking for Jesus. ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಊಟವಾಗಬಹುದು, ಯೇಸುವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ನೀವು ಹೋಗುವಾಗ. Today young generation is so much obsessed being top in the position. ಈಗಿನ ಈ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ನಾನು ಉನ್ನತಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬಂತ ಆ ಉನ್ನತಿಯ ಕನಸಿನಲ್ಲೇ ಓಡಾಡುತ್ತಿದೆ. You know, in the secular world, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ, ಇಂದಿನ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ success is measured on the basis of results. ಉನ್ನತಿಯನ್ನ ಜಯಗಳಿಸುವಿಕೆ ಎಂದರೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೆಯುತ್ತಾರೆ. Success is measured on the basis of results. ಈ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಜಯವನ್ನ ನಾವು ಅಳೆಯುತ್ತೇವೆ. But in the kingdom of God, ಆದರೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ success is not rated on the results. ಆ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಈ ಜಯವನ್ನ ಅಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. Success is rated on the basis of obedience. ಆ ವಿಧೇಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜಯವನ್ನ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. Results don't belong to you or me. ಆ ಫಲಿತಾಂಶ ನನಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸೇರಿಲ್ಲ. Results are always God's. ಆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸೇರಿದ್ದು ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. Obedience is what God is looking at. ದೇವರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದೇ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. We are called to seek God and God alone. ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ದೇವರನ್ನ ಹುಡುಕಲು, ದೇವರನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹುಡುಕಲು. Then Jesus said, don't look for that bread which is going to perish. ಮುಂದುವರಿಸಿ ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಅಳಿದು ಹೋಗುವ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಹುಡುಕಬೇಡಿ, ಅದು ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. They said, then what we should do? ಆ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? So that we may do the works of God. ಆವಾಗ ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೇಸು. Let's read John chapter 6. ಯೋಹನನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Is someone keeping the time? How long I have? Okay. In John chapter 6 verse 22. ಯೋಹನ 6:22. And I want you to read the whole story over there till verse say 59 and even up to 71. ಯೋಹನನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 22ರಿಂದ. But here the verses that I want to look for is in verse 26. Jesus answered them, truly, truly, I say to you, you are seeking me not because you saw signs, but because you ate your fill of the loaves. ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುವಷ್ಟು ರೊಟ್ಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದ.
Do not labor for the food that perishes, but for the food that endures to eternal life, which the Son of Man will give to you. For on him God the Father has set his seal. ಅಳಿದು ಹೋಗುವ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯಬೇಡಿ, ಉಳಿಯುವ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಈ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯಿರಿ. ಇಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡುವವನು ನರಪುತ್ರನೇ, ಏಕೆಂದರೆ ಪಿತನಾದ ದೇವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಆತನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. Now then he says in verse 34, the people says, Sir, to that Jesus responds, don't work, don't labor for this bread which is going to perish. Then the people question. ಈ ಲೋಕದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ಹುಡುಕಬೇಡಿ ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದಾಗ ಜನರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ನಾವು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? Verse 28. 28ರಲ್ಲಿ Then they said to him, what must we do to be doing the works of God? Jesus answered them, this is the work of God, that you believe in him whom he has sent. ದೇವರು ಮೆಚ್ಚುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಜನ ಕೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು, ದೇವರು ಕಳುಹಿಸಿದಾತನನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸಬೇಕು, ಇದೇ ಅವರು ಮೆಚ್ಚುವ ಕಾರ್ಯ ಎಂದು ನುಡಿದರು. And at the end he says, the people are asking, please give us that bread. Jesus says, I am that living bread. ಕೊನೆಗೆ ಜನರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ಆ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡು ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನೇ ಜೀವದಾಯಕ ರೊಟ್ಟಿ ಎಂದು. The person who eats me or eats this bread from heaven will never thirst and never hunger. ಯಾರು ನನ್ನನ್ನ ಉಣ್ಣುತ್ತಾರೋ ಭುಜಿಸುತ್ತಾರೋ ಆತ ನಾಶಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಳಿದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. People said, give us this bread so that we may not feel hungry anymore. ಆಗ ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಆ ಆಹಾರವನ್ನ, ಆ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಮಗೂ ಕೊಡು, ನಾವು ಉಪವಾಸದಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿದು ಇರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. In John's gospel, ಈ ಯೋಹಾನನ ಶುಭ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ I want you to notice something. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. The conversation of Jesus Christ with the people, ಯೇಸುವಿನ ಮತ್ತು ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುವ ಸಂಭಾಷಣೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. he takes the physical ಆತ ಒಂದು ಲೌಕಿಕವಾದಂತದನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ and talks about the eternal. ಅದನ್ನ ಸ್ವರ್ಗೀಯವಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ವೈಭವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವರು. But people still expect only the physical things. ಆದರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದೆ ಅವರ ಈ ಲೌಕಿಕವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜನರು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಾರೆ. If you observe the Samaritan woman, ಸಮಾರಿತ ಸ್ತ್ರೀಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚಿಸುವಾಗ Jesus says, the water I give, the person who drinks will never thirst again. She says, please give me that water so that I may not come to this well and drag the water out. ನಾನು ಕೊಡುವ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿದವನಿಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಇರಲ್ಲ ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ಲ, ನೀವು ನನಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯ ನೀರನ್ನ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಆಕೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. In the same way, even here people are saying, give us this bread so that we may not feel hungry. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಆ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡು, ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿದು ಜೀವಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. Jesus said, I am that bread. ಆಗ ಯೇಸು, ನಾನೇ ಜೀವದಾಯಕ ರೊಟ್ಟಿ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. Because ಯಾಕೆಂದರೆ there is nothing and absolutely nothing which can satisfy you. Only God and God alone can satisfy. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದು ಕೂಡ ನಿನ್ನನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಅವರೊಬ್ಬರನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಿನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲವರೆಂದು ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. There is an emptiness within the heart of every person. ಈ ಲೋಕದ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಶೂನ್ಯತನ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ ಯೇಸು ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು. And they want to fill that emptiness with all sorts of things in the world. ಆ ಶೂನ್ಯತನವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆ ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರು. Money doesn't satisfy them, they want it more. ಹಣ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಸಂತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. Position doesn't satisfy them, they want another greater position. ಈ ಲೋಕದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಧಿಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಆ ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ರು. One house doesn't satisfy them, they want two houses. ಅವರಿಗೆ ಮನೆಗಳು ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮನೆಗಳನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ರು. People go from, you take anything in your life, see whether there is an eternal satisfaction lying in that. I'll tell you no, because God kept that emptiness within our hearts. If the goods that He has given us
doesn't push us towards God, at least that restlessness will throw us to his breast. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕೃಪೆ ನಾವು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲೇ ನಾವು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಳವಳವನ್ನ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ನಾವು ಸಂತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. Why do we seek God? ಯಾಕೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತೇವೆ? Because he alone can satisfy our souls. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೊರತೆಗಳನ್ನ ನೀಗಿಸುವವರು, ನಮ್ಮನ್ನ ಸಂತೃಪ್ತಗೊಳಿಸುವವರು. Tradition puts you away from God. ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಬಹುದು. Ritual puts you away from God. ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಬಹುದು. Anything you add God and anything else that will keep you away from God. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮತ್ತು ಎಂದು ನೀನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ದೇವರಿಂದ ದೂರ ನಡೆಸಬಹುದು. Sometimes you can be so obsessed about spiritual gifts to possess them and have them, you will forget God. ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಂತ ವರಗಳನ್ನ ನೀನು ನಿನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ದೇವರಿಂದ ನೀನು ದೂರವಾಗಿ ಜೀವಿಸಬಹುದು. I was like that. ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. When I became a believer in Christ, ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ನಂಬುವನಾದ ನಂತರ so obsessed. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಇತ್ತು. I want this gift, that gift, that gift, this gift. ನನಗೆ ಆ ವರ ಇದೆ, ಈ ವರ ಇದೆ, ಅದು ಇದೆ, ಇದಿದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. In the bargain, I lived far from Christ. ಆದರೆ ಸ್ವತಃ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ನಾನು ತುಂಬಾ ದೂರದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. But then when I started drawing close to God, ನಂತರ ನಾನು ದೇವರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರಲ್ಪಡುವಾಗ I said, I don't care whether you give me anything or not, I want you. ನನಗೆ ದೇವರೇ ನೀನು ಏನು ಕೊಡ್ತೀಯೋ ಕೊಡಲು ಅದು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಬೇಕು, ನಾನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. Then I saw the Spirit of the Lord moving. ಆಗ ನಾನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು, ದೇವರ ಆತ್ಮರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. Let's seek him and him alone. ಅವರನ್ನ ನಾವು ಹುಡುಕೋಣ, ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹುಡುಕೋಣ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ Let's pray. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. Our gracious heavenly Father, ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, would you please put that hunger and thirst in our hearts that we may seek you and you alone. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಆ ಹಸಿವನ್ನ ಮತ್ತು ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿರಿ. Lord, make us hungry and thirsty for you and you alone. ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಸಿದು ಬಾಯಾರುವಂತ ಆ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನ ಹಸಿವನ್ನ ನಮಗೆ ಕರುಣಿಸಿರಿ. If we lack that desire, we want you to put that desire in us. ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಆ ಆಸೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಆಸೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಸುರಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. Because you alone can satisfy my soul. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರೇ, ನೀವೊಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಂತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸಬಲ್ಲಿರಿ. I surrender myself to you, Lord Jesus. ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓ ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. In Jesus' name we pray. Amen. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೆನ್.